समस्ते खुशी अच्छे समस्ते भलरे खाई आसिले संध्या पर्यंत बसबे जा हो प्रभु आम सुंदर सुजोग देले आम सदा सर्वदा परमेश्वर को धन्यवाद दे आम जीवन में कृतज्ञ हो बढ़िबा सेटा होछि आमनकर काम। समस्त को शुभा जाउछि कि क्रिसमस न्यू ईयर पर्व पालन करने सुजोग देइछंती एवं द्वितीयतः मंडली को धन्यवाद दिए मंडली पालक दिग्बंधय सेक्रेटरी आते मुख्य कर्मकर्ता कर्मचारी माने अछंती से माने प्रेम करी जो सुजोग देइछंती से मान को बहुत बहुत धन्यवाद एवं उपस्थित प्रत्येक को धन्यवाद दिए कारण आपण मानकर उपस्थिति आ प्रभु को दृष्टि रे मंडली दृष्टि रे बहुत आ गोटे भलो विषय अटे। तेरे वाक्य आरंभ करने पूर्वर माने प्रार्थना करवा समस्ते जहाँ किसी काम टिके बंद करके गोटे अल्प समय माने वाक्य शुणा तेज आसत मैंने प्रार्थना करवा मैंने वाक्य शुणा बालक महाशय अल्प समय मो प्रार्थना करेंगे। आसतु प्रार्थना करवा वाक्य रूपी पवित्र परमेश्वर तुम वाक्य जीवन रही अच्छी प्रार्थना करुछि प्रिय तुम दासों प्रिय तुम दासों व्यवहार कर पवित्र आत्मा परमेश्वर अभिषेक चालना शक्ति दे प्रिय तुम दासों मुखपात्र दे तुम्हें कथा कह जो वाक्य रखी जेपरि आमे समस्ते मनोजोग दे आत्मारे परिपूर्ण हो शुणिबु बुझिबु से वाक्य को ग्रहण करी आमानक जीवन में व्यवहार करबु साहाय्य कर यीशु नामे मागुछि आमेन। आने सब बेले गोटे मनुष्य हिसाब रे वर्ष को आने बहुत भल भाव चिंता करा मन कर 2025 वर्ष भल हो गला बोले भल हो गला ना 24 को आम देखु 24 वर्ष किसी भल है ना 25 वर्ष भल हो गला एबे 26 वर्ष केमती हम ए प्रकार चिंतार आम प्रायतः समस्ते खाली आपण माने नुहंती आमने समस्ते कौन टिके टिके चिंता कर वर्षर अनेक समय आमने अन्य विषय चिंता कले जनवरी 1 12 1 है कहले आम गोटे चिंता ए वर्ष भल हे से चिंता आम सब बेले रहे तो अनेक लोक मान गोटे गोटे वर्ष नुआ नुआ एक्सपीरियंस दिए क्या भल क्या मंद क्या टिके दुख क्या किसी सुख क्या किसी नुआ विषय शिखेला परी अनेक विषय माने ए वर्ष रे माने शिखि था किंतु गोटे विषय माने मन रखिबा आवश्यक जे सुख दुख खुशी आ टिके जो श्रद्धा आ जहा किछि भी अछि सब परिवर्तन होता है सब परिवर्तन हेबो समस्ते सब बेले दुख रे रुहंती नाही समस्ते सब बेले सुख रे रुहंती नाही समस्ते सब बेले समस्ते सब बेले नाचुथिबे नाही सब बेले परिवर्तन हुए किंतु गोटे विषय जहाँ स्थिर होइकी रहे ता होछि परमेश्वर सब बदलिबो किंतु कोन बदलिबो नाही परमेश्वर केबे बदलिबे नाही सबुर समय अछि किंतु परमेश्वर कोन नाही समय नाही तेबे एही समय रे मु जो प्रसंग कहबा पाई चाहूछि मु परमेश्वर को महत्वता देबा पाई मु से प्रसंग विषय कहबा पाई चाहूछि तो आओ आजिर ध्यान निमंते आसंतो माने खोलिबा जिहोशिय तार 24 अध्याय 1 ठारू 28 पद पर्यंत किंतु केही जणे पढी देबे तार 14 15 पद हेतु एबे सदा प्रभु को भय कर पुणी संपूर्ण रूपे वो सत्यतारे ताहांकर सेवा कर आ तुम मानको पूर्व पुरुष माने नदी से पारे रे वो मितर रे जे देवता मानकर सेवा कले से मानको दूर कर तुम्ही माने सदा प्रभु को सेवा कर जदि बा सदा प्रभु को सेवा करबा तुम मानको दृष्टि रे मंद दिसे तेबे तुम्ही माने काहार सेवा करिवो ताहा आजि मनोनीत कर कि नदी से पारे रे तुम मानको पूर्व पुरुष माने
ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ସେମାନଙ୍କ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇମୋରିୟମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାସ କରୁଅଛ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ ଏହା ମନୋନୀତ କର। ମାତ୍ର ମୁଁ ଓ ମୋହର ପରିଜନ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିଜନ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, এই বিষয় মনে রখিথান্তু। তেবে ଏହି পঢ়া যাইଥିବା বাক্যରୁ ମୁଁ ତିନୋଟି ବିଷୟ କେବଳ କହିବି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଏହି ଜିହୋସିଓ ପୁସ୍ତକଟି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହା ଜିହୋସିଓଙ୍କର ଆଉ ଶେଷ ସମୟ ଯେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିକିମ୍ ନାମକ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ସବୁ ଜୟ, ସମସ୍ତ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିକି ସେମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ସ୍ଥାନରେ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଜିହୋସିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବେ ବୋଲିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜିହୋସିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତୋଟି ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ସବୁ କିଛି ମନେ ପକାଇବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର 3 ଆଉ 4 ପଦରେ ସେଠାରେ କ୍ଲିୟରଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନଦୀର ସେ ପଟରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଡାକିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଅବ୍ରାହମ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ବାଛିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଏ ଦେଲୁ, ଏସୋ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଲୁ, ଇସାକ ଦେଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାକୁବ ଦେଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଲୁ, ବାଛିଲୁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର 5, 6, 7 ପଦରେ ସେଠାରେ ମୋସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ହାରଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ଥିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦେଶରୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦେଶକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଣିଲେ, ସେଇ କଥାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜିହୋସିଓ ଏଠାରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର 8 ପଦରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପରାଜୟ କରି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କଲେ, ସେହି ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ପରମେଶ୍ୱର କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ଜିହୋସିଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପ୍ରକାର ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ମିଶର ଦେଶରେ ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ରହିବା ପାଇଁ ଗୃହ ନଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବଧ କରିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦେଶରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କିଏ କହିବେ କି? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରେଇଲେ କି କ'ଣ କଲେ? ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ନାଇଁ କି? ଆମ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମିଶର ଦେଶର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଲେ, ସବୁ କଲେ। ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ନିଜର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। ଆଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିଲା।
ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟର ସମସ୍ତ ଗାଇବା ମଣ୍ଡଳୀ ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆମମାନେ ସବୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ମନେ ପକାଉନାହୁଁ। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମର ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଶିଖାଇବ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ପାଶରିଲେ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଢି ପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ କରିବ, ଶିଖାଇବ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଶିଖାଉଛୁ। ଗୋଟେ ବାପା ମା ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ, ବଡ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ସେଇ ଶିଖାଇବାଟା କରୁଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଆମେ କେବେ ଶିଖାଉଛୁ? ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହତ୍ୱତା ଦେବାକୁ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପାଶରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଏଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜିହୋସିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ସମୟ ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ 2024 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ 2024 ବର୍ଷ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ନ ଶିଖାଇଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବର୍ଷ ହେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ତାର 14, ଜିହୋସିଓ ତାର 14 ଆଉ 23 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦେବେ। এই হেতু এবে সদাপ্রভুଙ୍କୁ ভয় কর, পুଣି সম্পূর্ণ রূপে ও সত্যতারে তাহাଙ୍କର সেবা কর। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ନଦୀ ସେ ପାଣିରେ ଓ ମିଶରରେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର। ସେ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀୟ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦିଅ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟ ଡେର। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନେ ଗୃହରେ ରଖିଛ, ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ରଖିଛ, ସେଇଟାକୁ ବାହାର କର ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୋସିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ, ନିଜ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପଢିଲୁ ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟାକୁ କାଢିକି କଣ କର, ଫୋପାଡି ଦିଅ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ, ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଥିଲେ, ନିଜେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେମାନେ ଏପଟ ବି ସେପଟ, ସିଆଡେ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଡାକିଲେ ସିଆଡେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଆଡେ ଘରକୁ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି।
ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାରର ମନୋଭାବକୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 14-15 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଷ୍ମ କି ଶୀତଳ ନ ହୋଇ କୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଇଯା। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ବିଷୟକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖି ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଅନେକ ପିଢି ଧରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ଜାଣୁ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାବଦରେ ଆମେ ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏପଟ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଆଉ ସେପଟ ଗୋଟେ ଗୋଡ, ଇଆଡେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଥାଉଛି ଆଉ ପାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଥାଉଛି। ଆଜି ଜିହୋସିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଇଟା ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ, ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହତ୍ଵ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାଇତି ରଖିଛ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା, ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଅନେକ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କଲେ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆଉ ସେ ପ୍ରମିସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଲେ, ତଥାପି ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ସ୍ୱ ହୃଦୟ ସହିତ ସେଠାରେ କଣ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସେବା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହି 2026 ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଆମମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଢି ଯାଉଛୁ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବୟସ ବଢୁଛି। 2024 ଥିଲା, 2025 ସରିଲା, 2026 ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଆଉ ଯେ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ। ଏପଟ ପାପ ମଧ୍ୟ, ଏପଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଏପଟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପରି ହେଇଥିବା ଏକା, ସେପଟ ପାପର ବିଷୟ ଆମେ ରଖିଥିବା। ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ୍ଷମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିନା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପଡୋଶୀକୁ ଆମେ ଦୟା ଦେଖାଇଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏ 2026 ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଆମେ କାହାର ସେବକ, ଆମେ କଣ କରୁଅଛୁ, କାହାକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେଦିନ ଜିହୋସିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇ ବିଷୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦୁଇ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ବାଛି ପାରିବ ନାହିଁ। କୋଉ ବିଷୟକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବାଛିବାକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଛିବ ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିବ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହା କହୁଅଛି ଯେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ ନା ପାପକୁ। ତେବେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ସ୍ୱପରିବାର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। এই 2026 ବର୍ଷ ଆମେ ସ୍ୱପରିବାର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆବାଦ। ମୁଁ ବେଶୀ ଗ୍ରୀକ ହିବ୍ରୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ,
কিন্তু ସେଇଟା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ତା ରିଏଲ ମିନିଂ ଜାଣି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆବାଦ ବୋଲିକି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସେବାର ଅର୍ଥ ଏଟା ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ। ଏକ ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷିପକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ। ବର୍ଷିପ ମାନେ ସ୍ୱ ହୃଦୟ ସହିତ ସମର୍ପଣ ହେଇକି କଣ କରିବା, ସେବା କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ, ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମେ କଣ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଯଦି କିଛି କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆବାଦ ବୋଲିକି ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34ର 21 ପଦ କେ ପଢିଦେବେ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ 6 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଟା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲି। 6 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସପ୍ତମ ଦିନ କଣ ହେବ, ବିଶ୍ରାମ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାବାତ ଡେ। 6 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କଣ, ସେଟା ଆବାଦ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଦିନ କଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟ କଣ, ଆବାଦ ବୋଲିକି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଆବାଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି 6 ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି କରିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ରଖି କରିବ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି କରିବ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। जो आवाज शब्दर अर्थ होची परमेश्वरଙ୍କୁ भय करी परमेश्वर देखुछंती बोली भाबी परमेश्वरଙ୍କୁ गौरव देबा पाई तांको आमे खाली गीत गाई की जो वर्शिप करूछु नै कि आमे वर्तमान वर्शिप करलु आमे बढ़िया वर्शिप करलु तार अर्थ होची परमेश्वरଙ୍କୁ गौरव देबा। तो सही शब्द ही कोठी इस्तेमाल हेची जोठी आमे को कुआ गला 6 दिन रो कार्य बोली की जोटा कुआ हेची सेठी मते सही शब्द आका सेठी कोन हेची व्यवहार हेची यार अर्थ माने भाबू जे 6 दिन को कार्य हेले करि देबा सप्तम दिन गिरजा 6 दिन जहां भी कार्य करिबा आ जो अन्य दिन जो बोलुची विश्राम बार दिन सेटा आमानकर न्यू ईयर हो क्रिसमस हो जहां भी हो किंतु एठार जो शब्द आवाज व्यवहार हेची केवल एही 6 दिन नुहे सप्तम दिन नुहे पूरा 7 दिन परमेश्वर को भय करी जीवन काटिबा पाई कुआ हेची बा 7 दिन ताकरी सेवा करिबा पाई बोली की कुआ हेची। अर्थात 6 दिन आपण माने जाई कि जदी कोठी जाई कि भालिया व्यापार करले मध्य आपण माने परमेश्वर को भय करी व्यापार करिबा कहबे। जदि आमे चेन्नई रे जाई कि मिस्त्री काम कले मध्य आमाने से परमेश्वर को भय करी करिबा कहबे। आमे जदि कोनोसी रोड कॉन्ट्रैक्ट मध्य आमे जदि करूछु ताहाले मध्य आमाने कोन करिबा कहबो आबाद करिबा कहबो जहा कि परमेश्वर को आमाने भय करी करिबा कहबो। जदि आमाने कोनोसी ऑफिस रे काम करूछु ताहाले आमाने आबाद कार्य करिबा कहबो जहा कि परमेश्वर को आमाने दूरदृष्टि रे रखी आमे परमेश्वर को संतान भाबी करिबा कहबो। अर्थात कोनोसी चीटिंग कि टेबुल तळर काम एठी हेई परिबो ना। एठारे जो शब्द आवाज बोली की व्यवहार हेची 6 दिन रो कार्य पाई एवं एठारे जो जीवसियो कहउचंती जे मु मम परिवार आमे परमेश्वर को सेवा करिबु ए दुईटा होसी शब्द सेम अर्थात परमेश्वर को सेवा। 6 दिन तुम जहां भी कार्य करो परमेश्वर को सेवा कला परी आउ तुम सप्तम दिन जहां भी करूछो परमेश्वर को सेवा कला परी। अर्थात आउ तुम 6 दिन परमेश्वर को घरे रखी की आउ सप्तम दिन परमेश्वर को धरी आसी की गिरजा रे बसिला परी नाही पूरा 7 दिन कोन करिबा कहबो परमेश्वर को सहित तांको सम्मान देला परी कार्य करिबा कहबो। जदि आमे एही प्रकार कार्य करू ताहाले परिवर्तन देखा जाय। जदि जने कॉन्ट्रैक्टर रोड बनेबा समय रे प्रभु को लक्ष्य रखी जदि से रोड बनेबो 5 वर्ष 6 वर्ष ले मते जेटा खराब हेबो नाही। जदि जने इंजीनियर जदि प्रभु को भय करिकी कोनोसी विषय रे जदि संतक करूची जदि से संतक कला टेबुल रे बेसी हेरफेर न हेकी ताहाले अनेक वर्ष पर्यंत कोन हेबो से काम कहबो। आज अनेक ब्रिज जाक बंधा होची से ब्रिज जाक भांगी जाउची कोन भाई भांगी जाउची आबाद
ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ହେଇକି କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉନାହିଁ। 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିଦିଅ, ଆଉ 7ମ ଦିନ କଣ କର, ଆସ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଯୋଶୁଆଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ 6 ଦିନ ନୁହେଁ, 7 ଦିନ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯଦି ଚଳିବା ତାହେଲେ କଣ ହେବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖାଯିବ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଆମେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଲେବର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ନ କହିକି ମୋର ପରିବାର ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଓ ମୋର ପରିବାର ଓ ପରିଜନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଲି ମୁଁ ହେଇଥାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଛାଡି ଦଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ କଲେ, ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ବଢିଆ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ସେ କଣ କଲେ, ବାନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ଦିଆଯାଉଛି ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ବିଷୟକ ଯଦି ଜ୍ଞାନକୁ ପାସରି ଯିବେ ତାହେଲେ ପରିବାରରେ କଣ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ବାପା ଆଉ ପିଲାର ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ବାପା ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ବାପା ପୁଅର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ପୁଅ ବାପାର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଇଆଡେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। কিন্তু যদি আমি গোটে খ্রিস্টান পরিবার হিসাবে যদি আমাদের সম্পূর্ণ স্বহৃদয় সহিত 7 দিন যদি পরমেশ্বরଙ୍କର সেবা করিবা তাহলে আমাদের জীবনর মধ্যে কোন হব, পরমেশ্বরଙ୍କର আশীর্বাদ দেখাଯିବ। যে আবাদ শব্দটি ব্যবহার হয়েছি যাহাকি পরমেশ্বরଙ୍କର দৃষ্টিরে রখি পরমেশ্বরଙ୍କର গৌরব পাই যদি কৌশি কার্য করিবা তাহলে সমস্যা মানে মধ্যে আমাদের জীবনরু কম হবে। आज 100टा केस रु 95टा बोधे आम साइरु केस कहीं किसी प्रकार होची आमे भूली जाउछु आमने किए आमने भूली जाउछु आमने कोन पा आमने बछा जाइछु। जिहोसियो से कहउछंती जे मु ओ मोर परिजन आमने कोन करिवु, परमेश्वरकर सेवा करिवु। समस्त कार्य समस्त परिस्थिति रे आउ जदि तुमे अन्य देवी देवता मानक मध्य पूजा करिवो किछि प्रॉब्लम नाही, किंतु मु आ मोर परिवार कोन करिवो, आमने परमेश्वर सेवा करिवो। आज 2026 साल आमने पहुंचिलु, आज के आमने कहबा जे मु आ मो परिवार आमने परमेश्वर कर सेवा करिवो। केवल विश्राम बार दिन नुहे, किंतु अन्य 6 दिन मध्य केवल विवाह समय रे नुहे, अन्य समय रे मध्य केवल संडे स्कूल समय रे नुहे, अन्य समय केवल उपासना समय रे नुहे, अन्य समय रे केवल सभा समिति समय रे नुहे, अन्य समय रे मध्य केवल घरे रहिबा समय नुहे, व्यवसाय समय रे मध्य केवल गाँ रे रहिबा समय रे नुहे, चेन्नई जीवा समय रे मध्य, लखनऊ जीवा समय रे मध्य, बेंगलोर रे थिबा समय रे मध्य, दिल्ली रे थिबा समय रे मध्य कि आज आमने कहिबा जे मु आ मो परिवार आमने परमेश्वर कर सेवा करिबा। जो आमने कहि परिबा ताहाले आमने कोन करिबा, प्रकृत भावरे आमने परमेश्वर कर आशीर्वाद। अनेक समय रे आमानकर व्यक्तिगत जीवन रे आमने भूली जे आमने किए आमने कोन पाए आसिछु। अल्प समय रो चिंता आमानको अनंत जीवन रो बाटरो कोन करि दउची, हटेई दउची। अल्प समय रो सुख आमानको अनंत जीवन सुखटा दउची, हटेई दउची। आज मानको जिहोसियो कहउचंती जे तुम पाए एते महान महान कार्य कले किंतु कोन करिसो, मूर्ति पूजा करूची। आज आमानको जीवन को आमने देखो जे आमने जीवन को मने पकाइबा कहबो जे परमेश्वर अनेक कार्य आमानको पाई कले, से निज पुत्र को मध्य आमान पाई देले। आज की आमने परमेश्वर को से कार्य को, से दया को, से अनुग्रह को, से क्षमा को आमानको जीवन रे मने पकाबो। आप्य विषय आमने कोन जानिथिलु जे आमानको जीवन को समीक्षा करिबा कहबा जे आमने कोन की परिस्थिति रे अछु। आज की आमने परमेश्वर को सेवा करूछु, देवादेवी मानकर मध्य सेवा करूछु।
ଦେବାଦେବୀ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ପତ୍ର ରଖିକି ଆମେ ପୂଜା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଫଳ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ, ସ୍ୱ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସେବା କରିବାକୁ। ସେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ? ଆବାଦ। ଆବାଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇକି ଗୌରବ ହେଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ପରିବାରକୁ ଗୌରବ ଦେବା, କୌଣସି କଳି କଜିଆ ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର ହେବ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଲଗାଯୋଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଷୟ ହଉଛି, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱ ପରିବାର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥାନ। ତେବେ 2026 ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ବର୍ଷ ହଉ, ଆଉ ସେବା କରିବାର ବର୍ଷ ହଉ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାର ବର୍ଷ ହଉ, ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବର୍ଷ ହଉ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ ସ୍ୱ ପରିବାର କରିବାର ବର୍ଷ ହଉ। କେବଳ ଗିର୍ଜାରେ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି କରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କଣ ହେବେ? ତାହା ଦେଖିକି ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଆଉ କାଲି ଦିନ ମୁଁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁ। କାଲି ପରଦିନ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ହୋଟେଲରେ ବିଷୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲି। ସବୁବେଳେ ତ ମାନେ କହିଲେ ଭଲ ହବ, ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ମାନେ କଣ ଆମେ କରୁଛୁ କଣ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ବଢିଆ, ଆଉ କ୍ରିସମାସ ବଢିଆ, ଡେକୋରେସନ ବି ବଢିଆ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ପୋଷାକ ବି ବଢିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ବି ବଢିଆ, ଆମେ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ବଢିଆ, ପିଲାମାନେ ବଢିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ, ସବୁ ବିଷୟ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଆଡେ ବେଶୀ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋ ଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କାଳେ ଆମର ଦିପଟ ପୁନର୍ବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ମୁଁ ଆଉ ତଳକୁ ମୁହଁ କରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଆକ୍ସନ କଣ ହଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେବେ ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏ 2026 ବର୍ଷ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଣ କରିବା? ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହୁଁ ତାହେଲେ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ସ୍ୱପରିବାର ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ପୁରା 6 ଦିନ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ତାଙ୍କରି ସେବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ରିସମାସ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।